number is 2. Here also reference number is 2 and from the system transaction 1 lakh here. So let's take this transaction and do the reconciliation. So let me open this transaction and show you first as a payment. So reference number is 2 and let me navigate to the payables. So when you create a payment, what is an accounting entry normally? So when you made a payment, accounting entry, what becomes debit and what becomes credit? Any idea? So when you make a payment to any supplier, okay, first liability account will be debited. And the cash clearing account will be created. This is an expected accounting entry. It will be same and always. It will be constant. Okay. So payment we have issued from the ERP application. The payment is not yet cleared, not yet credited to supplier and you just send the instruction from your ERP application to the bank. Okay. So that's why we are maintaining the cash clearing. We are going to clear the cash from our internal bank account to the supplier bank account, but that is not yet done. We are just pass the instruction to the bank only. Once it is credited to the supplier bank account, once the instruction received by the bank from our Oracle ERP application, they are going to do the fund transfer. They are going to make the payment. So once the fund is transferred to the supplier bank account, so that transaction will get printed in the bank statement line. So that bank statement will get imported into your cash management. And once I done the reconciliation with the system transaction against that payment line from the bank statement, so the accounting entry will change. So the cash clearing is credited, right? When you made the instruction, payment instruction, now it is going to debit and cash will be credited. Cash will be credited. So cash clearing is a intermediary account we are using. Okay, Nandi. When you make a payment, okay, ఇది పేమెంట్ చేసినప్పుడు ఈ ఎంట్రీ జనరేట్ అవుతుంది. ఇది పేమెంట్ చేసినప్పుడు మనం ఈఆర్పి అప్లికేషన్ లో ఈ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ జనరేట్ అవుతుంది. లైబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్, క్యాష్ క్లియరింగ్ క్రెడిట్ అండి. పేమెంట్ అంటే మీరు ఏదో అమౌంట్ క్రెడిట్ అయ్యే మనం పేమెంట్ చేసామంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ జస్ట్ పాస్ చేసాం టు ద బ్యాంక్ ఫ్రమ్ ద ఈఆర్పి అప్లికేషన్. దట్ కీప్ రిమెంబర్. పేమెంట్ అయిందనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? రికన్సిలేషన్ అయితేనే సిస్టంలో మనకి పేమెంట్ క్లియర్ అయినట్టు. అదే ఇది నెగోషియబుల్ అండ్ క్లియర్ 2 స్టేటస్ ఉంటాయి. పేమెంట్ స్టేటస్ నెగోషియబుల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ yet paid. We are just pass the instruction. ఓకే, అదే పేమెంట్ స్టేటస్ క్లియర్డ్ లో ఉంటే ఓకే, పేమెంట్ క్లియర్ అయిపోయినట్టు సప్లయర్కి. Okay, so when it is in the negotiable status, that accounting entry will be like this and liability account will be debit, cash clearing account will be credit. So when the payment status is cleared అంటే రికన్సిలేషన్ అయిందని క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ లో, అప్పుడు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అనేది జనరేట్ అయిందండి. మళ్ళీ మనం ఇంకొక అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అదే సేమ్ పేమెంట్ మీద జనరేట్ అయ్యింది. ఈ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీకి క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధం లేదు. క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ లో జస్ట్ యూ డూ ద రికన్సిలేషన్. అక్కడ రికన్సిలేషన్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తే ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది ఈ పేమెంట్ మీద చూపిస్తుందండి అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ చేంజ్ లో. ఓకే, సో దాని అర్థం ఏంటంటే రికన్సిలేషన్ అయిందంటే ఎస్ పేమెంట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. సో పేమెంట్ క్రియేట్ అవ్వక ముందు క్యాష్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అనేది ఇంటర్మీడియటరీ అకౌంట్ కింద మెయింటైన్ చేసాము. ఇప్పుడు క్రియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి దాన్ని తీసేయాలి. సో అందువల్ల ఇంతకు ముందు ఏదైతే క్యాష్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయిందో ఇప్పుడు డెబిట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ అకౌంట్కి నాక్ ఆఫ్ అండి, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ క్రెడిట్, ఇక్కడ డెబిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఫైనల్గా క్యాష్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందండి. సో ఫైనల్ అకౌంట్ ఈజ్ లయబిలిటీ డెబిట్, క్యాష్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అండి. ఓకే, సపోజ్ నేను పేమెంట్ చేశాను, రికన్సిలేషన్ కూడా అయిపోయింది. సో ఈ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ జనరేట్ అయ్యాయి. ఫర్ సపోజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్
I want to void that payment అండి. నాకు రిటర్న్ వచ్చింది అమౌంట్. సో అండ్ సో రీజన్ XYZ రీజన్స్ వల్ల పేమెంట్ రిటర్న్ అయింది. సో రిటర్న్ అయినప్పుడు నేను ఈ పేమెంట్ ని వాయిడ్ చేయాలి. సో ఈ పేమెంట్ ని వాయిడ్ చేయాలి. వాయిడ్ చేయాలంటే వాయిడ్ చేయలేను ఈ సిచ్యువేషన్స్ లో, సిన్స్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ఈస్ క్లియర్డ్ అండి. Then also you can able to void and the solution is first you have to unreconcile this statement line from the cash management. So already reconcile, once we have done the reconciliation, system will allow us to do the reconciliation, or I mean system will allow us to unreconciled or not. It will allow us. It will allow us. I will show you how to do that. సో నేను ఒకసారి రికన్సైలేషన్ చేసినప్పుడు అది క్లియర్డ్ స్టేట్స్కి వెళ్ళింది. సో నేను ఆ పేమెంట్ని వాయిడ్ చేయాలనుకుంటే నేను క్యాష్ మేనేజ్మెంట్లో అన్రికన్సైల్ చేయాలి పర్టికులర్ లైన్ని. అప్పుడు మళ్ళీ అది క్లియర్డ్ స్టేటస్ నుంచి నెగోషియబుల్కి వెళ్ళిపోయిందండి. ఓకేనా, పేమెంట్ స్టేటస్ అనేది క్లియర్డ్ నుంచి నెగోషియబుల్కి వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే మనం అన్రికన్సైల్ చేసాం కాబట్టి. రికన్సలేషన్ చేసినప్పుడే క్లియర్డ్ స్టేటస్లో ఉంటుంది, అన్రికన్సైల్ చేసినప్పుడు నెగోషియబుల్కి వెళ్ళింది. సో ఫస్ట్ మనం రికన్సిలేషన్ చేసినప్పుడు ఈ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ పాస్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం అన్రికన్సైల్ చేస్తే స్టేటస్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకొక అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ కూడా జనరేట్ అయింది. ఏం ఎంట్రీ జనరేట్ అయిందండి? దిస్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ విల్ బికమ్ రివర్స్ అండి. మళ్ళీ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ అయ్యి క్యాష్ క్లియరింగ్ క్రెడిట్ అయింది. సో అప్పుడు ఆ టూ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్, ఒరిజినల్ దిస్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అండ్ రివర్సింగ్ ఎంట్రీ విల్ బికమ్ జీరో అండి, నాక్ ఆఫ్. సో అట్లా సిస్టమ్ విల్ జనరేట్ ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్. Let me show you. What is the number? Number 2, right? Payment number is 2. Manage payments. Enter the payment number. Click on search. What is the amount only? So 1 lakh, right? We have so many payment number 2, but you can check the amount 1 lakh on 14th of date. Payment date is 14th. Yeah, you can open this. You can check the actions. Click on view accounting. What is the status and negotiable, right? Since we have not done the reconciliation, status is payment status is negotiable, and you can see the accounting entry and as I mentioned, liability account will be debit, cash clearing account will be credit and before reconciliation. Yeah, this is before reconciliation. Okay, let's do the reconciliation and see the changes here and this is very important and okay. So I have selected bank statement line for the same reference number, for the same amount, for the same transaction type. Same transaction I have selected, which I have shown in the payment dashboard. So I'm going to do reconciliation. So we have an option here. We have a option to reconcile. Yeah. And you can check the amount and how much amount you are reconciling, how many lines you are selected. One line selected, amount is minus 1 lakh. It means the payment. Yeah. So minus amount ఉందంటే అవి పేమెంట్స్ అండి. ఓకేనా, పాజిటివ్ సైన్ అంటే మైనస్ లేనివన్నీ క్రెడిట్స్, రిసిప్ట్స్ అండి. లెట్స్ డూ ద రికన్సైల్ అండి. క్లిక్ ఆన్ రికన్సైల్. Once done the reconcile, the statement line will disappear and system transaction also disappear from the screen and you can see ఆ 2 నెంబర్ అనేది డిసప్పియర్ అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి, ఎందుకంటే అది రికన్సైల్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో ఎక్కడ చూడొచ్చు అది రికన్సైల్ అయింది కాబట్టి. సో యూ హ్యావ్ ఏ ట్యాబ్ కాల్డ్ రికన్సైల్. ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం సెర్చ్ చేయొచ్చండి. క్లిక్ ఆన్ రికన్సైల్ అండ్ వెరిఫై. సో ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ బ్యాంక్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్ అండి. Then amount is 1 lakh, right? 1 lakh. For the date of 14th. I think this one, correct.
We are looking reference number 2, right? Isn't it? Payment number is 2, correct. సో ఇట్లా మనం వెరిఫై చేసుకోవాలండి. సో ఇది గ్రూప్ 10 కింద ఉంది. ఓకే, ఇది గ్రూప్ అనేది ఈ స్టేట్మెంట్ లైన్ మన పేబుల్ ట్రాన్సాక్షన్ రెండు కలిపి మనం రికన్సిలేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో దట్ విల్ బికమ్ గ్రూప్ అండి. సో నేను రికన్సిలేషన్ చేశాను పొరపాటున, నేను మళ్ళీ అన్రికన్సైల్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫ్యూచర్లో. అలాంటప్పుడు ఈ గ్రూప్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ అన్రికన్సైల్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉందండి. సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే అన్రికన్సైల్డ్ కింద మారిపోతుంది. ఫస్ట్ లెట్ మీ సీ ద ఇంపాక్ట్ అండి. మనం ఇప్పుడు రికన్సిలేషన్ చేసాం కాబట్టి లెట్ మీ సీ ద ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద పేబుల్స్. యా, సో reconciliation is completed now. Let's go back to the payables and see the impact అండి. సో ఇంతకు ముందు మనకున్న స్టేటస్ ఇదండి, నెగోషియబుల్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇది క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంకొక అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ జనరేట్ అవుతుంది. ఏమని? క్యాష్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ అని. సో ఇక్కడ వచ్చేసి స్టేటస్ క్లియర్డ్ అని ఉంటుందండి. లెట్ మీ షో యూ. క్లిక్ ఆన్ డన్. ఇక్కడ చూసారా, ఆటోమేటిక్గా అయిపోయిందండి. పేమెంట్ స్టేటస్ ఏమైంది? క్లియర్ అయింది. రికన్సిలేషన్ స్టేటస్ ఎస్. ఎందుకంటే మన క్యాష్ మేనేజ్మెంట్లో చెయ్యంగానే బై డిఫాల్ట్గా చేంజ్ అయిపోయిందండి. మనమేమి ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఎటువంటి సింక్ ఇష్యూస్ ఉండవు, ఆటోమేటిక్ అయిపోయిందండి. సో దట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ బిట్వీన్ యువర్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ పేబుల్స్ అండి. నేను చెప్పాను కదా, ఇంటిగ్రేషన్ అనేది స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్. మనం ఇక్కడ పేమెంట్ ఇక్కడ రికన్సిలేషన్ చేస్తే అక్కడ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, అక్కడ ఏదైనా పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతుంది అండి క్యాష్ మేనేజ్మెంట్. సో దట్స్ హౌ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్స్టెంట్లీ. యా, సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద పేమెంట్ అగైన్. సో now if I want to verify the accounting entry, first I need to do the అకౌంటింగ్ అండి. సో ఇక్కడ అకౌంటింగ్ మళ్ళీ మీరు రన్ చేస్తేనే ఆ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మీరు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ పోస్ట్ లెడ్జర్ చేయకుండా లేకపోతే క్రియేట్ అకౌంటింగ్ జాబ్ రన్ చేయకుండా అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, సో లెట్ మీ డూ ద అకౌంటింగ్ అగైన్, పోస్ట్ లెడ్జర్. క్లిక్ ఆన్ వ్యూ అకౌంటింగ్. Now you can see and now you can see earlier only one account. Click on detach. So this is the account we have already, liability and cash clearing. Okay, liability and cash clearing for the 14th. Now you have so many lines. Maybe someone have done already reconcile and unreconcile for this. They have not done the accounting probably. That's why we have generated around 2, 4, 6 lines. But for today, you can ignore these and third, 4 line and 5th and 6th lines you can ignore. I think someone already done the reconciliation and unreconciliation again. That's why it is created. Yeah, it is created one cash clearing account to cash account first, then it is reversed. Okay, you can just ignore first 2 lines only. You keep remember and we have created payment initially. That account will be liability account and cash clearing account create. We have done the reconciliation. After doing the reconciliation, cash clearing account will become debit and cash account created. So you just remember only this accounting entry. ఒకవేళ మళ్ళీ మనం అన్రికన్సైల్ చేస్తే క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ లో ఈ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అనేది రివర్స్ అవుతుందండి. లైక్ యు సీ reversing entry also created already. Someone have done some changes. Cash account debit and cash clearing credit. Okay. Is it clear to everyone? అర్థమైందండి? Or is it having any confusion? No, Jay, clear. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫర్ పేబుల్స్ పేమెంట్స్ కి మనం రికన్సిలేషన్ చేస్తే ఇంపాక్ట్ ఏంటి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని మనం అన్రికన్సైల్ చేయొచ్చు. అన్రికన్సైల్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ స్టేటస్ మారిపోయింది. ఏమని మారిద్ది? నెగోషియబుల్ కానీ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, మళ్ళీ అకౌంటింగ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్లో మనం రన్ చేస్తున్నాం క్యాష్ మేనేజ్మెంట్లో, ఆ ఇంపాక్ట్ అకౌంటింగ్ జరగాలి అంటే మళ్ళీ మనం అకౌంటింగ్ జరగాల్సిందే, రన్ చేయాల్సిందే. అప్పుడే మనకి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఇంపాక్ట్ ఉండదు. అంటే ట్రాన్స్ఫర్ టు జిఎల్ అవ్వదు, స్టేటస్ చేంజ్ అవ్వదు అని దాని అర్థం. ఆల్ రైట్, క్లిక్ ఆన్ డన్.
Let's go back to cash management again. So if I want to unreconcile again, so I'm in the reconcile page. So same transaction I want to unreconcile. Just ఇక్కడ ఒకవేళ ఒక్కొక్క గ్రూప్ లో 4 లైన్స్ కూడా ఉండొచ్చండి. ఎట్ ఏ టైం నేను 4 లైన్స్ కి రికన్సిలేషన్ చేశాను. సో మీరే ఎట్ ఏ టైం 4 లైన్స్ కి జరిగింది కాబట్టి అవన్నీ ఒక గ్రూప్ కింద క్రియేట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో మీరు ఒకవేళ అన్రికన్సైల్ చేయాలనుకుంటే ఒక పర్టికులర్ లైన్ కి చెయ్యలేరు, ఆ గ్రూప్ మొత్తాన్ని చెయ్యాలి. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫంక్షనాలిటీ. కీప్ రిమెంబర్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ 2 లైన్స్ కి చేయాలంటే నేను ఈ గ్రూప్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఇలా. ఓకేనా? దెన్ క్లిక్ ఆన్ అన్రికన్సైల్. వెరీ ఈజీ అండి రికన్సైల్ అన్రికన్సైల్ చేయడం. క్లిక్ ఆన్ అన్రికన్సైల్. ఓకే, అన్రికన్సైల్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను పేమెంట్ ఓపెన్ చేస్తే స్టేటస్ ఏముంటుందండి? వాట్ ఈస్ ద పేమెంట్ స్టేటస్ అండి నౌ సిన్స్ ఐ హ్యావ్ డన్ ద రికన్సిలేషన్? It will be negotiable status. Earlier it is in the cleared. You can see, Andy, for the 1 lakh rupees, the status is negotiable. Yeah. So that's how the payment status will keep on change. So if you have not done the reconciliation, the status of the payment will be negotiable. If you have performed the reconciliation process for the payment, the status change will become from negotiable to cleared. Okay, accounting entry also will get changed. When it is negotiable, the accounting entry will be liability account will be debit, cash clearing account credit. Once you've done the reconciliation, the cash management, cash clearing account will be debit and cash account will be debit. The in between cash clearing account is going to act as an intermediary account. It is going to clear it out. ఎందుకంటే క్యాష్ పే చేయక ముందు సప్లయర్ కి మనం జస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యాష్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అనే దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆల్ రైట్. దిస్ ఈస్ హౌ వి విల్ పర్ఫార్మ్ ద రికన్సిలేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ సిస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ యువర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లైన్. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా రికన్సిలేషన్ చేస్తుందండి. ఆటోమేటిక్ రికన్సిలేషన్ జాబ్ మనం సబ్మిట్ చేసాం కాబట్టి ఇన్ రియల్ టైంలో మనకి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ఆటోమేటిక్ గా అప్లోడ్ అవుతాయి. మనం ఈ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ సెటప్స్ కూడా చేస్తాము. సో ఈ జాబ్ అనేది కూడా ఆటో రికన్సిలేషన్ జాబ్ అనేది కూడా వి విల్ షెడ్యూల్ అండి. బేస్డ్ ఆన్ దీస్ సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ విల్ రికన్సైల్. ఇన్ కేస్ ఏమన్నా స్టేట్మెంట్ లైన్స్ మిస్ అయ్యి అన్రికన్సైల్డ్ లో ఉంటే సో అవి ఎందుకు అన్రికన్సైల్డ్ లో ఉన్నాయో చెక్ చేసుకొని ఏదైనా మైనర్ డిఫరెన్సెస్ అమౌంట్ లో ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉండి అమౌంట్స్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే, లైక్ మనం ఆల్రెడీ టాలరెన్స్ రూల్స్ ఇచ్చాము, అవి కూడా ఓవర్కమ్ అవ్వకపోతే అప్పుడు మనం మాన్యువల్ గా రికన్సిలేషన్ చేయాలి ఆ కేసులోనే. ఓకేనా? అంతేగాని రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా ఆటోమేటిక్ అండి. ఓకే, సో రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ ఆటోమేటిక్. ఏదన్నా రికన్సిలేషన్ అవ్వకపోతే మనం అప్పుడు చెక్ చేసి మాన్యువల్ రికన్సిలేషన్ అనేది ఇలా పర్ఫామ్ చేయాలి. రైట్? ఆల్ రైట్, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ రికన్సిలేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆటోమేటిక్ రికన్సిలేషన్ అండ్ మాన్యువల్ రికన్సిలేషన్ అండ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లైన్స్ క్రియేషన్. ఓకే, let's connect tomorrow to complete the remaining tasks, and we will going to complete tomorrow for the cash management module. The rest of the topics like ad hoc payment and bank account transfers and external transactions, we will complete the testing tomorrow. Yeah. All right, Andy. Thank you so much. We'll meet tomorrow. Thank you, Jay. Bye. Bye. Bye.